यज्ञोपवीतदेवताभ्यो नमः। कुङ्कुमादिचन्दनैरलङ्कृत्य विष्णोराडासुमन्त्रेण अभिमन्त्रयेत। विष्णोराडविष्णोप्रश्नमसविष्णोत्रे यज्ञोपवीतदेवताभ्यो नमः इति षोडशोपचारपूजां कुर्यात्। ॐ गायत्रे नमः, सावित्रे नमः, सरस्वत्यै नमः। समर्पयामि, हस्तेश्वर्यं समर्पयामि, पादयोपाद्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, स्नानानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि, वस्त्रयुग्मं समर्पयामि, ऊर्ध्वपुण्डान् समर्पयामि, दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि, गन्धद्वारान्तरादर्शान् नित्यपुष्पान् करेष्णीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहोमन्वये श्रियं पुष्पैः पूजयामि। ॐ गायत्रे नमः, सावित्रे नमः, सरस्वत्यै नमः। धूपमाग्रापयामि। मूर्धान्निवाहनं प्रतिज्ञा वैश्वानरप्रदाय जातमध्यं सविगं सम्प्रारभद्रजनामासनापात्रं जयन्त देवा। परिमलधूपं समर्पयामि, प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि। उत्तरीयस्तु जातवेदो भग्नं नृत्यं मम दिशो दिशा समर्पयामि, फलं निवेदयामि। अमृतोपहारनैवेद्यं समर्पयामि। शोषणदाहनप्लावनादिकं कृत्वा प्रोक्ष्य प्रशीच्य ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। नैवेद्यानन्तरं मङ्गलनीतिं सन्दर्शयामि। मानोहि रामचंद्र भगवान की जय। गोविंदा गोविंदा। अधिकार योग्यतासिद्धधारणं करिष्ये। गतिमेलं गोविंदा यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यस्तायं प्रसादम् आयुष्यवक्रियं प्रतिमन्तकं यज्ञोपवीतं परमनुदेवा। मुहूर्तकाले सूर्यादीनां బ్రాహ్మణ క్షత్రియ కూడా ఉపనయన కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఉపనయన సమయంలో యజ్ఞోపవీత ధారణ చేస్తారు. ఆ తర్వాత వివాహ సమయంలో మళ్ళీ ఉత్తర జంధ్యాలు సువర్ణ యజ్ఞోపవీతాలతో సహా మామగారు యజ్ఞోపవీతం సమర్పిస్తారు. మొదలు చేసి ఉపనయనం చేసినప్పటికీ ఆ యజ్ఞోపవీతం అనేది బ్రహ్మత్వాన్ని సిద్ధింపజేస్తుంది. ఇప్పుడు మామగారు జనక మహారాజు సమర్పిస్తున్నారు రామచంద్రస్వామికి సువర్ణ యజ్ఞోపవీతములు. అంటే పసుపుతో మనం రాస్తే అది బంగారు రంగుగా మారుతుంది. ఉంటే బంగారంతో సమర్పించవచ్చు, లేదా బంగారు రంగుగా పవిత్రమైనటువంటి శ్రీచందనాన్ని అలంకరించి సమర్పించవచ్చు. అలా యజ్ఞోపవీతాన్ని సమర్పించినారు. పాదప్రక్ష. ఓం देवस्य पुनराचमय्य भगवान् दत्तोपमान श्री पांचरात्रागम तन्मन्त्र ज्ञान श्री वैष्णवान् गन्धपुष्प फलताम्बूल दक्षिणाक्षताभिः तोषयित्वा तान् विष्णोराडासुमन्त्रेण अभिमर्चयेत् प्रेषयेत्। ओम विष्णोर्नुगम्भीर्याणि प्रभातय्य पार्थिवानि विममे प्रजापत्ययास्कभागि दत्तारकं सदस्तं विचक्रमाण श्रेधोदगाय विष्णोरगाडमस विष्णो सीतारामचंद्र आनंदवेदशाखाध्यायिने अक्षरपरब्रह्मणे
ओम चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु अनन्तवेदाशाखाध्यायिने अच्युतवरब्रह्मणे आदिनारायणाय अचिन्त्यादिव्याद्भुतनित्ययर्पणसौभावल्या मया वृदोधये श्री कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवाय वासिष्ठमैत्रावर्णकौण्डिन्यत्यया ऋषयप्रवरान्विता वसिष्ठगोत्रोद्भवाय नागवर्मणो नमस्ते चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु वासिष्ठमैत्रावर्णकौण्डिन्यत्रया ऋषयप्रवरान्विता वसिष्ठगोत्रोद्भवाय अजमहाराजवर्मणः पौत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु वासिष्ठमैत्रावर्णकौण्डिन्यत्रया ऋषयप्रवरान्विता वसिष्ठगोत्रोद्भवाय दशरथमहाराजवर्मणः पुत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु वासिष्ठमैत्रावर्णकौण्डिन्यत्रया ऋषयप्रवरान्विता वसिष्ठगोत्रोद्भवाय अखिलाण्डगौरब्रह्माण्डनायकाय तत्त्वातीताय निर्गुणनिरञ्जन स्वरूप भावाय साक्षात् श्रीरामचन्द्र स्वामिने कन्याधिदेवराय అమ్మవారికి స్వామివారికి వాళ్ళ గోత్రాలు నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా, వంశక్రమాన్ని చెప్పుకుంటారన్నమాట. ఈయన ఎవరి భక్తుడు? రామచంద్ర స్వామి. ఎవరికి? నప్త్రుడు అంటే మునివనవుడు. నప్త్ర మునివనమా, పౌత్ర అంటే పౌత్రుడు, పుత్రుడు. ఎవరికి అంటే స్వామి యొక్క నాభాగ మహారాజు యొక్క నప్త్రుడు. ఆ తర్వాత అజమహారాజు యొక్క పౌత్రుడు, దశరథ మహారాజు యొక్క పుత్రుడు శ్రీ రామచంద్ర స్వామి అని ఇక్కడ స్వామివారి గోత్ర ప్రవరణ చెప్పుకున్నాం. అమ్మవారి యొక్క సీతమ్మ వారి యొక్క గోత్రం ఏంటి, వాళ్ళ పూర్తి వంశజ చరిత్ర ఏమిటి చెప్పుకుంటున్నాం ఇప్పుడు. చతుస్సాగరपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आङ्गीरसहायास गौतमत्रया ऋषयप्रवरान्विता गौतमसगोत्रोद्भवीं स्वर्णरोम महाराजवर्णो नप्त्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आङ्गीरसहायास्य गौतमत्रया ऋषयप्रवरान्विता गौतमसगोत्रोद्भवीं महाराजवर्मणः पौत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आङ्गीरसहायास्य गौतमत्रया ऋषयप्रवरान्विता गौतमसगोत्रोद्भवीं जनकमहाराजवर्मणः पुत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आङ्गीरसहायास्य गौतमत्रया ऋषयप्रवरान्विता गौतमसगोत्रोद्भवीं లక్ష్మీస్వరూపిణీం సీతాదేవి నామ్నీం వరార్జునీం కన్యాం. స్వామికి ముగ్గురు ఋషులు, మూడు గోత్రాలు, వాసిష్ఠ మైత్రావరుణ కౌండిన్య గోత్రం అని చెప్పి స్వామివారిది కౌండిన్య గోత్రము, అమ్మవారిది ఆంగీరస ఆయాస్య గౌతమ అని చెప్పి గౌతమ గోత్రం సీతమ్మ వారిది. ఈ గౌతముడు అంటేనే ధర్మశాస్త్ర ప్రవక్త అన్నమాట. అంత గొప్ప వంశములో జన్మించింది సీతమ్మ వారు. నిన్ను చెప్పుకున్న సీతమ్మ వారి గొప్పతనం ఏమిటి అంటే ఆ గౌతమ వంశములో పుట్టడమే ఆమె గొప్పతనం అన్నమాట. అలాంటి గొప్పవాడు గౌతమ మహర్షి, అహల్యాదేవి యొక్క భర్త. ओम पराधरे कन्यां ततः साम्राज्यमिति तस्करमिति आशीर्वादनं कुर्यात् साम्राज्यं भोज्यं महाराजं वैराज्यं पारमेशं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयम् यशस्करं बलवन्तं प्रभुत्वं राजा आधिपतिर्बभूव अयन्ते विष्टरो विष्टरो निष्ठराः तदाः प्रदद्विष्णुस्तवदेति मन्त्रेण पादप्रक्षालनं कुर्यात् ॐ प्रदद्विष्णुस्तवदेभीर्याय भगवानदेवकुजरा वरिष्ठाः यस्यार्षत्कृशविक्रमणेषु अध्यक्षयोनाय विश्वा
నమోస్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రబాధాక్షరోభావే సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాంతదే సహస్రకోటిధారిణే స్వామికి పాద ప్రక్షాళనం అంటే మామగారు కాళ్ళు కడుగుతున్నారు. కన్యాదానం చేసే ముందు కాళ్ళు కడగాలి. ఎక్కడెక్కడ తిరిగి వచ్చిందో మహానుభావుడు తెలియదు కదా. అందుకనే ఇంటికి వచ్చిన అతిథికి కానీ గురువుకు కానీ మనం పాద ప్రక్షాళన చేసిన తర్వాత ఇంట్లోకి తీసుకొని వస్తాము. అది దుమ్ముకాలు కూడా బావమరిది చేస్తాడు వివాహంలో. ఆ తర్వాత కళ్యాణ మండపం మీదకి వచ్చిన తర్వాత మామగారు మళ్ళీ ఒకసారి, ఎందుకు మామగారు వయసులో పెద్ద, అల్లుడేమో చిన్న, మరి చిన్నవారికి పెద్దవాడు పాద ప్రక్షాళన చేయొచ్చునా? కాళ్ళే ముట్టుకోకూడదు కదా. కాళ్ళు కడగడం ఏమిటి అంటే, ఎక్కడైనా సరే వివాహం జరిగిన, అది రాములదైనా కృష్ణుడిదైనా మీదైనా మాదైనా ఏ కులమైనా సరే వివాహం జరిగేటప్పుడు అక్కడ ఉండే వధూవరులను ఇద్దరిని కూడా లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపులుగా భావిస్తారు, మానవ మాత్రులు కాదు. ఈ లక్ష్మీదేవి స్వరూపుడైన కన్యను నారాయణ స్వరూపుడైనటువంటి స్వామికి సమర్పిస్తున్నామనే భావన కాబట్టి అక్కడ నారాయణుడిని స్మరిస్తూ అల్లుడికి పాద ప్రక్షాళన చేస్తారు. స్వామివారు ఇప్పుడు ఆ కాళ్ళు కడుగుతున్నారు పాద ప్రక్షాళన. ఓం ఇమం మే గంగే గర్వాంగేన పుష్పోదకం పూరయిత్వా ఓం ఇమం మే గంగే యమునే సరస్వతి జగృష్టానం దదావర్ష్యా అసికయా వరదుధే విదస్తయా వీరేణ సుషామయా ప్రతక్కర్జంతాదే భారతభయ తోరాత్రేయదాయ దద సముద్ర అర్ణవః సమభ్రావణమాదినమస్తవారాయణ అహోరాత్రావిద భద్రతోరాయ సూర్యాతమావానాయ భావానమలమయ జీవనమునే తాయ సమభవనః తావిజ్ఞానాయ భవనోదయే ఇమాస్తవానః ఆత్మగమనః ఏవోమస్వభూమి సమోవాత్మః ఏజముద్యముదాం లోకాయేన ముచ్చాయేనమయం ఆత్యాప్రియాయేన తముదర్గస్కాః శివః సమస్తవస్తమృషాదే ఆత్మజ్ఞానదేవయానని జాగృతమహానస్తే యహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి అహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి అహమేహాయో విశ్వాః అకామినారేవతే హసేనో భూమః భక్తితే రజో భూమః ప్రమిదృతికాః ఆత్రా మమప్రభే రజనాయ వదనాయ ఆరభే హరికార్యావో పావదేశవానైతో మత్తురప్రాదిదేవరం పుణ్యా ఓం నమస్మై సకలారాధనే సత్యమస్తు స్వర్ణపాత్రే నిధాయ పవిత్రం దత్వా నిక్షిప్య మధువాదేతి మంత్రేణ మధు దధిత్రావణ్యేతి దధి ఇది మంత్రేణ మధుభర్కం సమర్పిస్తున్నారు జనక మహారాజు గారు రామచంద్ర స్వామికి అమ్మవారికి. మధుభర్కం అంటే తేనె పెరుగు కలిగినటువంటి మిశ్రమం. అది ఎందుకు ఇస్తారంటే పవిత్రం చేస్తుంది, అమృత స్వరూపిణి కాబట్టి. ఆ మధు తేనె అమృతము, పెరుగు అమృతము, ఈ రెండింటిని ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి కాస్త తక్షణ శక్తి వచ్చి ఆ పైన జరిగే కార్యక్రమంలో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారనేటువంటి ఉద్దేశంతో మధుభర్కాన్ని సమర్పిస్తున్నారు మన స్వామివారు. ఓం మధురానారదాయ దేవదక్షిణే సిద్ధాః మాదేవే నమోదేవే మధుమత్పాదే మంగళః మధురస్రప్పినా మధుమానవరసమనవనామనతులోయః మాదేవావో వదనః మధునా మధ్యేన పరమేణాజ్ఞాత్యేన పరమేణ పరమోయాజాయే అమృతాభిధానమసే నవరవరే పుణ్యనరే.
స్వామికి మధువర్గం సమర్పించినప్పుడు దివ్యమైనటువంటి వస్త్రాలు, పట్టు వస్త్రాలు కూడా కన్యాదానంతో సమర్పించడం అనేది ఆచారంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు మన కన్యాదాతలైనటువంటి కమిటీ సభ్యులందరూ భక్తులందరి యొక్క సహకారంతో వారు సమర్పించినటువంటి వస్త్రాలు మన అర్చక స్వామి వారు శేషవీరాచార్య స్వామి వారు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పిస్తున్నారు. మధువర్గం ఈ సమయంలో పట్టు వస్త్రాలు, దిగి ఆభరణాలు కూడా అమ్మవారికి సమర్పించవచ్చు. ఎవరైనా బంగారు ఆభరణాలు తెస్తే సమర్పించండి. మీ మనస్సే బంగారం, భక్తితో వచ్చి కూర్చున్న మనస్సే బంగారం. ఆ బంగారాన్ని అమ్మవారికి అర్పిస్తూ సంతోషిస్తుంది. స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం, అమ్మవారి హిరణ్యం బంగారు వర్ణం మేళం, హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణం బంగారు వర్ణం కలిగినటువంటి ఆ మహాలక్ష్మికి బంగారు పట్టు వస్త్రాలను సమర్పిస్తున్నారు. శరణం పవిత్రం చరణం పవిత్రం విదతం పురాణయేన బోధస్తరతి దుష్కృతాని తేన పవిత్రేణ శుద్ధేన బోధాతి మహాత్మానవనాది ప్రేమ మాతారుద్రావిదికాం అర్చయేత. గోదానం వివాహం జరిపించడంలో అమ్మవారి తండ్రి గారైన జనక మహారాజు గాం విస్తృ ఒక ఆవును అమ్మాయి మీద దానం చేస్తారు, పెడతారన్నమాట. అట్లా చేయడం వల్ల ఆ వంశమంతా అభివృద్ధి, దోషాలు, కన్యాదానానికి ఏమైనా దోషాలు ఉంటే కూడా ఆ దోషాలన్నిటికీ సర్వదేవతా స్వరూపిణైనటువంటి ఆ గోవు వాళ్ళను రక్షిస్తుంది. కాబట్టి జనక మహారాజు సిద్ధయన్నాగాత్మక తతో దైవాజ్ఞానః కటిలకారాంజనయంత్రేణ ముహూర్తమహాలోక్య నాతో నక్షత్రమాలోక్య మధ్యే వానిగాయ నిధాయ దేవం ప్రత్యన్ముఖా ప్రవేశ్య లోకోపచారక్రమేణ మంగళాష్టక కన్యాదానం చేస్తున్నారు ఇక్కడ అందరూ కూడా. ఇప్పుడు అమ్మాయి తరఫునే, అబ్బాయి తరఫున మన అర్చక స్వామి ఒక్కరే ఉంటారు, మన శేషవీర స్వామి వారు. కన్యాదానాన్ని స్వీకరించేవారు అబ్బాయి తరఫున ఉంటారు, సమర్పించే వాళ్ళంతా కూడా. అయితే మా కన్యాదానం చేయడం మహాభాగ్యం. ఎందుకంటే కన్యా కనక సంపన్నం అన్నారు. కన్యాకు కొన్ని లక్షణాలు చెప్పినారు. ఆమె మంచి బుద్ధిమంతురాలు కావాలి, శీలవంతురాలు కావాలి, మంచి వయస్కురాలు కావాలి, ఆరోగ్యవంతురాలు కావాలి. ఆరోగ్యం అంటే శారీరక మానసికమైనటువంటి ఆరోగ్యం. ఇవన్నీ కలిగి ఉన్నటువంటి కన్యను మనం దానం చేయడం దుర్లభం. మరి సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి స్వరూపిణైనటువంటి సీతాదేవి ఆ లక్షణాలన్నీ కలిగి ఉంటున్నాయి. కాబట్టి సీతాదేవికి కన్యాదానం చేసేటువంటి భాగ్యం, కన్యాదానం చేసేటువంటి భాగ్యం మనకు లభించింది. కాబట్టి అందరూ కూడా ఇక్కడ కన్యాదానాన్ని సమర్పించవచ్చు. ఎవరైనా సరే భక్తులు కన్యాదాన సమయంలో కన్యాదానాన్ని ఉత్తగానే ఇవ్వకూడదు. దానికి దశ మహాదానాలు ఉంటాయి. గోదానము, భూదానము, హిరణ్య బంగారం దానము అన్నమాట. ఇలా అన్ని దశదానాలను సమర్పిస్తూ కన్యాదానాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. కన్యా కనక సంపన్నం కనకాభరణేయుతామని చెప్తున్నారు. అంటే కన్యను మంచిగా బంగారంతో అలంకరించి ఆభరణాల చేత కన్యాదానం చేయాలి శుభోత్సవ సమయంలో. అలాంటి సమయం వచ్చేసింది. మీ దగ్గరికి స్వామి వస్తారు. మీకు తోచినటువంటి విధానంగా కన్యాదానం సమర్పించి ఆ కన్యాదానంలో మీరు కూడా భాగస్వాములు కావాలని మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. సీతాదేవి కళ్యాణ సమయంలో కృష్ణుడికి కన్యాదానం చేయడం వేరు, మిగతా దేవతలందరికీ కన్యాదానం చేయడం వేరు. కానీ సీతారాముల కన్యాదంలో కన్యాదానం చేస్తే మహా గొప్ప పుణ్యపడి. ఎందుకంటే ఏకపత్ని వ్రతుడు, ఇంకో పెళ్లి చేసుకోలేదు ఆయన. మరి అలాంటి రాముడికి మనం కన్యనిస్తున్నామంటే ఎంత భాగ్యం అని మనకి. కాబట్టి మీ గోత్రాలు స్వామివారికి కన్యాదానం సమర్పించాల్సిందిగా అందరినీ ప్రార్థిస్తున్నాం. సీతారామచంద్ర భగవానికి
श्रीमदादिनारायणस्य अजन्त्याजन्तप्रेमालोकमध्ये परिभ्रामाणाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां भगवते अव्यक्तभवतिहङ्कारागाजवायुवक्रजलपृथिव्यावणे सत्ताराहुते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डगन्धमण्डले आदाय व्यक्तिश्रीवरः कूर्मावतारीरावतिष्ठदोगवि प्रतिष्ठितस्य अतलवितलसुतलतलातलसातलमहादानपादारायतत्तलोकानाम् प्रतिलोभेन भूलोकपवल्लोकसमल्लोकजनोलोकतमोलोक सत्यादिलोकतत्त्वगानो भागे महानाराय बाणवैराय श्री सतआदवनावनमण्डलमण्डिते ऐरावतमण्डलीकवामलकुमुदाञ्जनपुष्पदन्ततारूप सुपरीत्यासनिकेतन्दोदन्तोत्तम्बिते लोकालोकजनवलैले लवणेक्षुतरादतिरदक्षिणसिद्धोदकानवैपरिवृते जम्बोमक्कशुभक्कोजगामजाल्मल्वत्सराकदत्तदेवे ऐरावते अमरावते इजावते अम्बावते रैवते सिद्धवते राजवते गान्धवत्कवलावते अवते पुत्रवते राजवते इंद्रवर्णवाय कुबेरेशा महेन्द्रमलय सत्य शक्ति इन परंगेन गोदन गोदन अयोध्या मधुरामाया काशीकांतवत्तिकावद्वारावदे पुपदे विष्णुपतिरामराजे इंद्रकलेता भगवतिना सौम्यकान्तवदान भारताक्कसवंशने दष्टिते प्रत्येकं नवदातजोरसंविदातारिते भारतकिं पुरुषैरामदवरमज्जेन रमणकमन्तहारकेतुमालनामगतवकन्दमन्दिरे चम्पकबलिकानहर्षुगुह देवदाकर्ण्यारमयिते महा सरोरुहाकारे पञ्चाशत्कोटि विस्तीर्ण भूमण्डले लक्ष्योदरविष्णोदरजम्बोद्वीपे समेरुषदायैव गूढहिमादराणां हरिवन्नकिं पुरुषवर्णयोत दक्षिणे सेतुबन्धमलाय जालयोरुत्तरे सहस्रयोदरविश्वते वर्धवस्ते वर्धवन्ते प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अयोध्याकाशी कुरुक्षेत्रयामयागा काञ्ची श्रीरङ्गाय श्रीवेङ्कटाचलाय पुण्यक्षेत्रे गङ्गा गोदमेश्वरयो नर्मदा पुण्यदेशे विराजिते सावोमन्तरेकाया पूर्वदिग्भागे गोप्रविष्टः षोडशपर्वतस्य धामचतुस्सहस्रयोजमूर्तिविस्तारस्तवेदो दक्षिणदिग्भागे श्रीभूभुजमन्त्रिकासंश्लेषणाकान्त श्रीसम्बोधवत्रावलीराजसोरस्तश्रीनारायणस्य नाभिसरोजराजवाणस्य सकलजगत्तुते हेतो परब्रह्मणानेकस्य भृगुणसबलाहमत्युङ्करे वत्सिदेवच्छविचाक्षिका नवब्रह्मणादेशामध्ये कारणब्रह्मणः परिवारसहितं देवते यादे प्रवर्षे प्रवादे प्रवक्षे प्रवदिवसे विहारत्रियं यावे तृतीयमुहूर्ते त्रयोदशगणिकायाकार्याधिविगाढिका पाठ्यमङ्गलमङ्गलमङ्गलमङ्गलमङ्गलमङ्गलमध्ये श्रीश्रीगौराङ्गले स्वयंभुवा कारोषिता औधमादावदारैवदाजाकृता मध्ये गतसप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे मत्सकोर्मवराहनार्जिम्बवामलभार्गवराग कृष्णबौद्धकल्कि दशावदेशो मे बौद्धावतारे अष्टाविंशतितमे महायुगे सप्तादशलक्षाष्टाविंशतितमविदे कृतयुगे याते द्वादशलक्षाशतोदिसहस्रपदे त्रेतायुगे याते अष्टालक्ष चतुष्टष्टसहस्रपदे द्वापरयुगे याते चतुर्लक्षाद्वादशसहस्रपदे कलियुगे भ्रमवादे शिष्टयुगवाक्का शालिवाहनजियावयान्तिनागाजिनादित्मके शालिवाहनजिगे अस्मत्वालिकदत्तवाणीन प्रवाणि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये षष्ठश्रे शोभकृत्नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतुवे कार्तीकमासे
कृष्णपक्षे सहस्रनामास्तु अस्याः सौम्यवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकालये मंगलदे विष्ठायामस्यां शुभादिनो अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य भोदो देवदेवोत्तमस्य जयत्कुलुम्बिनः जयदक्षिणादोदीरस्य श्री सीतारामचन्द्रस्वामी देवतावस्य श्री रामचन्द्रस्वामिनः श्री सीतानाम्नि कन्याधरी कन्यादानमः करिष्ये अंदर కూడా నమస్కారం చేసుకున్నామ్మా మీకు తోచిన నుండి దక్షిణ అంతా కూడా దక్షిణ చేత పట్టుకోండి మన అర్చక స్వామి వారు వస్తారు మీరందరూ కూడా ఉట్టిగా కాకుండా కన్యను కొద్దిగా మన దక్షిణతో పాటుగా స్వామి వారికి అర్పిస్తున్నాం కన్యాదానం చేస్తున్నాం మనం అయితే ఇంట పెళ్లి చేసుకుంటే లక్షల పోసి దారపోసి కన్యా అయితే ఎట్లా ఇస్తామో అందులో మనకి బోలో శ్రీ సీతారామచంద్ర భగవానికి జై కన్యాదానం సమర్పిస్తే రాముడు మొయ్యడానికి కష్టపడాలి అంతా కూడా నమస్కారం చేసుకున్నామ్మా అంతా కూడా ఆనండి కన్యాం కన్యాం కనక కనక సంపన్నాం సంపన్నాం కనక కనక ఆభరణై ఆభరణై భూషితాం భూషితాం దాస్యామి దాస్యామి విష్ణవే విష్ణవే తుభ్యం తుభ్యం బ్రహ్మలోకే బ్రహ్మలోకే జిగీషయా జిగీషయా కన్యాదాన కన్యాదాన సమయేన సమయేన గోదాన గోదాన భూదాన భూదాన హిరణ్యదాన హిరణ్యదాన సాలగ్రామదాన సాలగ్రామదాన షోడశ షోడశ మహాదానాని మహాదానాని సంపూర్ణ సుఖదావాప్తిరస్తు సర్వాదివ్యాభ్యో నమః గవావగ్గేషు తిష్టంతే భువనాని సదశ తస్మాత్ తస్మాత్ శివమే సాదశాంతి ప్రయచ్చమే అస్య శ్రీదేవతాభ్యో నమః సీతారామచంద్ర స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవ సమయంలో కన్యాదానం కన్యాదానం కూడా అందరూ కూడా భక్తులందరూ కూడా ఇచ్చిండ్రు మీరందరూ కూడా సమర్పించే కన్యాదానం కన్యాదానరే సారంకృత సైన్యోదక కన్యాదానమహం కరిష్యే సంకల్పయ పూర్వోక్తయం నిష్ఠాయామస్య శుభాదినో అస్య శ్రీదేవతాభ్యో నమః మంగళాశాసనం అందరూ కూడా ఒకసారి చెప్పండి సాలంకృత హిరణ్యోదక కన్యాదానం అహం ఆచార్య శ్రీహస్తేన విహస్తేన కారయిష్యే కారయిష్యే అందరూ కూడా కన్యాదానం చేసిన ఫలితం మనకు వస్తుంది శ్రీరామచంద్రుడు ఇస్తాడు మీరేం సమర్పించినా సమర్పించకపోయినా ఇక్కడ వచ్చి కూర్చున్నారు మీ యొక్క భక్తి పుష్పములను చేతపట్టుకొని కాబట్టి ఇచ్చిన వారికి ఇచ్చిన పుణ్యము పుచ్చుకున్న వారికి పుచ్చిన పుణ్యము చూసిన వాళ్ళకి చూసిన పుణ్యము అన్నీ లభిస్తాయి ఏది వృధా పోదు ఇప్పుడు మంగళాష్టకాలు చదివి శుభముహూర్తంలో జీలకర్ర బెల్లం పెడుతున్నారు స్వామివారికి అందరూ కూడా ఒకసారి నమస్కారం చేసుకోండి శ్రీరామ జయ రామ జయ రామ బోలో శ్రీ సీతారామచంద్ర భగవానికి జై తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపదే తే భోగం స్మరామి సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులక్ష్మీ సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన శ్రీకాంత కుజకుంకుమవరేణంబా గుణాంగిరి పూర్వాచార్య కదంబదేవి దంపల శ్రీవాంచరాచాగమః విశ్వక్సేన వివీరరత్నవల్లి భక్తేన సాదేవితః ఆయాన్నో భగవాన్ పురాణభయ భుజస్సదా మంగళం శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన లక్ష్మీ కమలాలయా వసవదే రామాజగద్రక్షరి కళ్యాణి సకలేశ్వరి సరిత భాగ్యానుసందాయిని శోభాగ్రి విమలేశ్వరి విమలే నారాయణి శ్రీదేవి పాయాన్న భగవాన్ పురాణ పురుషః యా సదా మంగళం సావధాన సావధాన సులక్ష్మీ సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన శ్రీలంగే సింహాచలే మందిరే వైకుంఠే కమలాచలే యదగిరౌ నారాయణాఖ్యాచలే లోకా
सन्निधौ पुण्यातले स्वाश्रयः आयानो भगवान् पुराणपुरुषः భగవాన్ పురాణ జీలకర్ర బెల్లం ఎందుకు పెట్టుకోవాలండి? అందరూ కళ్యాణం చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, జీలకర్ర బెల్లం ఎందుకు పెట్టాలి? ఏదో పసుపు బెల్లం ఎందుకు పెట్టకూడదు? ధాన్యాలు చాలా ఉన్నాయి కదా, మరి జీలకర్ర ఎందుకు పెట్టారు? జీలకర్ర మంగళకరమైంది, వేడి చేసే తత్వం కలిగింది. అలాగే బెల్లం కూడా వేడి చేసే తత్వం కలిగిందట. అయితే నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా, వివాహ వేదిక మీదకి వచ్చిన తర్వాత జీలకర్ర బెల్లం పెట్టేంత వరకు వధూవరులు ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకోకూడదు. అయితే అప్పటి వరకు పెళ్లి నిశ్చయమైనప్పటి నుండి ఈ క్షణం వరకు వాళ్ళిద్దరు కూడా మనసులో ఎలా ఉంటాడో, నా భార్య ఎలా ఉంటుందో అని వాళ్ళిద్దరూ భావించుకుంటూ ఉండి ఒక్కసారి ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసేటప్పటికీ ఆ తేజస్సు అంతా కూడా ఊర్ధ్వముఖమై సహస్రారం